Selesai gosip dah? Selesai gosip. Besok minggu ni. Besok minggu selesai. InsyaAllah. Bismillah. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح أولياء المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سادتنا من المقربين أهلهم على الوجه أهل الزمان الفرق لله حضر كلهم أجمعين ثم إلى أرواح معلم قلوبنا فيها مصنف قلوبنا فيها مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات والدعوات مناجاة كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظومتهم صلوات دعواتهم في معهدنا في مجلسنا هذا اليوم خاصة الإمام البشير رحمه الله تعالى الإمام أبي زكريا يحيى شريف النووي الدمسقي والإمام الحبيب أحمد بن هادي الحامد وإلى أرواح صاحب هذا الدار الحبيب محمد بن محسن السقاف وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح سيد محمد حنيف بن علي العيدرس والسيد عبد الوهاب بن علوي بن شهاب وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة وفرص الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم الدين والآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه. فقنا اللهم على الخير وأعنا عليه. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب حبابات حاضرين حاضرات يرحمني يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mengumpulkan kita di rumah yang penuh berkah ini, di majlis yang penuh berkah yang kita cinta ini, di kediaman almarhum Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Sagab rahimahullah taala rahmatul abrar, dalam keadaan sehat walafiat di hari yang ke-21 malam ke-22 daripada bulan Syawal yang penuh berkah. Mudah-mudahan sisa daripada bulan Syawal kita diberikan taufik dan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita isi dengan sebaik-baiknya amal ibadah, pencerminan daripada hasil ibadah kita di bulan Ramadan yang lewat. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dengan pembacaan dua buah kitab. Yang pertama kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Lalu insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kitab Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain, kitab mengenai hak-hak birrul walidain, kewajiban anak terhadap orang tua dan bagaimana keagungan berbakti kepada orang tua, yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Mari ikhwan rahimakumullah kita buka dulu daripada pembahasan kitab Al-Adhkar
InsyaAllah kita kemarin telah masuk pada bab amar ma'ruf, amal bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Amar ma'ruf wa nahyi anil munkar sampai kita kepada hadis 1013. Hadis yang ke 1013 kalau dicetakan kitab yang kami pegang. Pembahasan masih seputar amar ma'ruf nahi munkar. Sebelumnya kita ulangi ikhwani sebuah hadis Rasulullah SAW yang saya anggap sangat penting buat kita ulangi, tentang ancaman dari Rasulullah SAW atau peringatan keras bagi kita atau suatu kaum yang membiarkan terjadinya kemungkaran tanpa ada pengingkaran, dan kalau mampu mencegah dari kemungkaran minimal mengingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alafu baca maju dikit, awas kelas. Kasih jalan. Tolong di belakang itu banyak habaib Syiban yang tua-tua baru nyampe, dikasih jalan biar bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infidarain amin. Wa rawina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah bi asanid sahihah. Diriwayatkan hadis ini oleh banyak a'immah, di antaranya mereka Imam Abi Dawud. Tolong kasih jalan ya kawan. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibn Majah dan Imam Nasa'i dan juga Imam Ibn Majah, dengan sanad hadis yang sahih an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qal ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 105. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullah bi'iqabim minhu. Nas'alullah al-afiyah was-salamah. Taib ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Hadis ini datang dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang dekat dan sangat dekat dengan baginda Rasulullah, laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah, seperti yang pernah diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ahabbun nisa ilayya Aisyah wa minar rijal abiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan perempuan yang paling kucintai Aisyah, kata Rasulullah. Ini ungkapan diucapkan Nabi setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, jelas setelah Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu, bahkan semua mereka yang hidup bersama Rasulullah pun tahu, termasuk Sayyidah Aisyah tahu, perempuan yang paling dicintai Rasulullah tidak ada melebihi daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan demikian, ahabbun nisa ilayya Aisyah wa minar rijal abiha. Dari kalangan perempuan yang paling kucintai adalah Sayyidatuna Aisyah, dan dari kalangan laki-laki abiha, yaitu ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada kita, beliau menyampaikan ini kepada para sahabat yang lainnya, mungkin di situ aja sebagian tabi'in juga hadir. Ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah, wahai manusia, wahai umat Islam, tidakkah kalian mendengar, membaca ini ayat Al-Quran? Lalu beliau sebut ke ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hitab kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman,
alaikum anfusakum, jagalah diri kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan mendatangkan keburukan orang-orang yang zalim tersebut atas kezaliman mereka kalau kamu memberi petunjuk buat mereka. Artinya ayat ini menyuruh kita untuk membimbing, mengingatkan, mencegah dan mengarahkan orang-orang yang berbuat kesalahan. Kenapa? Dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam ucapan Rasulullah menjelaskan tentang hadis ini. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar dari baginda Rasulullah, innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia, yaitu kita, idza ra'aw zalim, kalau melihat, menyaksikan orang-orang zalim berbuat kezaliman. Zalim di sini boleh jadi dengan dirinya sendiri dia berbuat zalim dengan maksiat, apalagi menzalimi orang lain. Ya, melihat ada orang berbuat maksiat, apapun maksiat itu di depan mata kita, kelihatan oleh kita, terdengar oleh kita, tahu benar ini memang ada kejadiannya. Atau dia lebih parah lagi kalau menzalimi orang lain, orang kuat menzalimi orang lemah, misal dengan apapun alasannya dia menzalimi tersebut. Innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu, tapi kita tidak mbek mereka itu, atau tidak kita cegah, tak kita stopkan, tak kita tegur, tak kita ingkari, ala yadaihi, kita biarkan dia berbuat zalim baik terhadap dirinya sendiri tadi, apalagi kalau berbuat zalim kepada orang lain. Au syaka ayya ummahumullah bi'iqabin minhu, aku khawatir, kata Rasulullah, akan menimpa kalian azab Allah, bukan cuma dia tapi seluruh kalian akan mendapatkannya. Karena kita membiarkan, tidak menegur, tidak mengingkari, tidak mencegah orang yang berbuat zalim. Jadi di sini al-bala' ya'um, kalau bala' itu memang bala' suatu cobaan dari Allah, na'am, tapi ini bala' berupa iqab, hukuman. Bala' itu kan ada berupa hukuman dari Allah, ada juga berupa cobaan dari Allah. Al-bala' ya'um, ini hadis Rasul pun mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang berbuat zalim di tengah-tengah kita, kita jengok budak-budak muda berjejer, rapi, kami duduk main game, berjudi, kita diam ke baik, kita tidak tegur, kita tidak ingatkan, tidak kita, apalagi kita mampu mengusir mereka, tidak kita usir, maka ini akan memancing laknat Allah, akan memancing azab Allah. Maka mugola, maaf ikhwan, dia main tadi, ini kejadian banyak di Palembang, ya, orang berjudi bawa langgar, sering kejadian itu berapa kali di Palembang. Bukan orang berjudi itu baik yang sago, langgar pun terbakar gara-gara orang berjudi tadi. Kenapa? Orang pucuk berwirid, berzikir semayang, tapi orang bawa ditalak ke? Tidak dicegah, tidak diusir. Langgar ke ni? Kan banyak langgar-langgar kita zaman dulu, sekarang pun masih ada langgar yang bawanya, ya, ada tempat orang pacak lewat, contoh be. Ini contoh bentuk, bukan contoh kejadian di sini. Langgar waspada, kan bawahnya pacak orang duduk, pacak orang lewat. Nah, itu kejadian berapa kali langgar model macam itu. Dijadikan orang untuk berjudi. Dibiarkan, ditegur-negur sambilan baik, tidak dengan kencang, padahal mampu untuk mengusirnya, apalagi kita ada hak, ini langgar. Dia bukan tempat musola, bukan langgar baik, tidak boleh kita diam ke, apalagi ini dilanggar di musola, di masjid. Maka ketika itu datanglah bala dari Allah, terjadi kebakaran, bukan rumah, bukan apa, langgar itu yang kebakaran. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Yang kita khawatirkan kalau kezaliman dibiarkan, ikhwan rahimakumullah, masing-masing kita membiarkan zalim. Saya sudah sampai ke tadi, zalim terhadap diri sendiri, ya, kita punya keluarga, bininya tak berjilbab, muka aurat, anaknya pun muka aurat, misal dibiarkan bebas, ini kezaliman, bukan zalim orang lain tapi ngezalimi diri sendiri. Nah, kita harus ingatkan mereka, harus kita tegur, sadarkan mereka. Ya memang nanti perkara nerima tak nerima itu terserah, tapi kewajiban kita mengingatkan mereka. Nah, kalau kita tidak lakukan, maka aku khawatir, kata Rasulullah, musibah bala yang akan Allah timpakan itu bukan cuma mereka yang bermaksiat, tapi kamu pun akan mendapatkan, dan semua yang hidup bersama mereka pun akan mendapatkan bala dan musibah tersebut. Nah, ini kadang-kadang kita rasakan ikhwan, ya, macam-macam bala itu bukan cuma dalam bentuk gempa bumi, ya, kebakaran, longsor, banjir seperti yang kita rasakan sekarang. Ini bala yang menyakitkan walaupun badan kita tidak ngasuhnya. Covid ini, sampai sekarang itu bala, bukan lagi bukan lagi ujian biasa, bala. Ngapa? Mencegah banyak sekali kebaikan-kebaikan di mata umat Islam, di mata seorang muslim. Yang namanya musibah itu kalau hilang kebaikan, hilang suatu kesempatan untuk taat kepada Allah, itu musibah. Mereka punya kemagulan mengatakan laisal musab man
fatat aw ghaba anhul ahbab wal ashab walakinnal musab man fatat lahu thawab atau kama qala radhiyallahu anhum. Bukanlah satu musibah tu wong yang kehilangan keluarga, kehilangan wong yang dia cintai, tapi musibah hakikat sebenarnya kalau wong tu kehilangan pahala. Ya, kita alhamdulillah hampir baik kemarin Id tidak boleh ke wong. Ya, sekarang masih ada beberapa langgar masjid yang tak boleh rapat-rapat berjarak. Sampai sekarang saya bingung. Ya, tiap hari kamu depan saya tengok angkot berjejer, bempit-empitan. Katik cerita, katik covid, katik apa, wong masuk masjid semayang tak boleh rapat. Masih nak dikata kebengak wong itu kaget marah. Dia pengurus masjid, kadang pensiunan galau. Tapi itulah keadaan. Ya, dia tak nyengok macam kita sekarang, nikmat minallah. Ya, di mana menduduk dapat sehat, afiat. Dia takut dengan zona merah, ketakutan. Langsung ulung sejadah, mayang berenggangan, mulai lagi protokol segala macam. Padahal Palembang ini alhamdulillah ya sehat wal afiat. Kita bingung nyengok di jembatan Ampera tu pas nak naik tertulis depan pos polisi tu terpapar covid wong Palembang 12,000 sekian. Kapannya? Yang mana wongnya? Bingung kita. Mati 500 lebih tertulis di situ. Mana kuburannya? Ya, nakut-nakuti kita baik. Ya, naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dan dokter-dokter yang sudah ngomongkan, ya, kebanyakan mereka yang dikata ke covid itu memang punya penyakit penyertaan galau. Sakit jantung, sakit ini, kebetulan covid nyempil sedikit di covid ke wong. Memang hak begitu ikhwan. Dokter-dokter itu yang ngomong. Ya, ini keanehan sini. Baru terjadi. Anak baru kemarin ngomong sama ikhwan gitu. Kita dari Palembang ke Jawa sana. Anak bukan memprovokatori. Ya, ini memang sudah naudzubillah. Ada tu sudah ada kacik lagi lah mungkin. Kita dari Palembang, ni banyak yang mudik-mudik, budak santri-santri, kebingungan kalau harus muat surat. Dipiksa 4 titik sampai 5 titik. Dari Mentutol sampai ke Lampung sana. Wong dari sana, baru kemarin kawan kita balik. Dari Lampung, dari Jawa sana, Palembang. Setitik beda dipiksa. Jadi COVID tu di mana? Adanya di Palembang sini. Padahal COVID tu di Jawa lebih banyak. Ya, Jabodetabek tu lebih parah. Kalau nak dipiksa, orang sana harus lebih banyak dipiksa nak ke Palembang. Ini di Palembang dipiksa sampai 4-5 kali. Sampai orang sana ke sini dah kata pemeriksaan. Jadi aneh bin ajaib. Ya, hari Kamis lebaran tak boleh ngapa covid, besok Jumaat jatuh lagi katik covid. Subhanallah. Jadi bingung ini siapa yang bikin ini. Jadi sekarang sudah Allah, kita yakin sehat walafiat. Ya, ada lagi buktinya sudah. Kita bukan bicara teori-teori, hak kita lihat sekarang ini. Kita duduk macam ini sudah mungkin nak setahun lebih. Alhamdulillah sehat walafiat. Pasar tu nak ada sengusi kita majlis dulu. Pasar tu 10 dulu, 7 dulu, pasar Kuto, pasar Mabang. Ya, berjejal berempit-empitan. Apalagi 5 hari sebelum lebaran kemarin. Nak ngelampak ke kaki lagi saro je. Ada yang kena covid, hati lebaran makan ayam, makan rendang, makan malbi galuh. Sehat wal afiat. Wallah. Itu termasuk igob dari Allah. Itu termasuk bala dari Allah. Ya, adanya covid itu termasuk bala. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak menimpa kita, keluarga kita. Sekali lagi, dari dulu saya sudah nyampaikan, bukan covid yang kita takut, fitnahnya ini. Ya, fitnahnya yang makin merebak ini. Ya, pemeriksaan juga ada jam-jamnya kemarin tu. Ya, dari jam sekian sampai jam sekian, lewat jam sekian dah katik pemeriksaan lewat. Subhanallah. Jadi covid ada waktu-waktunya, ada jam-jamnya juga. Subhanallah, bingung kita ya. Tapi tolong jangan tambah kebingung oleh mereka-mereka itu kepada kita. La ilaha illallah. Jadi bala itu ya ikhwan rahimakumullah, mengerikan ya. Hati-hati mulai dari diri kita ikhwani, ummahat, akhwat. Ya, kalau ada dulu kita kawan keluarga kita yang belum menutup aurat, ingat ke mereka. Dak galak, dak nurut, masih dak galak, dak usah dikawani. Ngapo? Ingat ini Rasulullah yang ngomong, kalau kau masih kawani wong fasik, balak datang bukan cuma dia kau. Nah, ummahat, ubabat, akhwan, ikhwan, balak yang kita ngerikan apa? Disariknya rasa iman pada diri kita, rasa cinta sama kebaikan pada diri kita. Ente bergaul dengan orang fasik, bergaul terus. Ente tegur, dia masih, tapi ente mesti gauli. Ente lihat nanti, kenikmatan duduk di majlis akan mulai hilang dari ente. Kenikmatan menyebut nama Allah akan hilang dari ente. Wallah, ini musibah lebih besar daripada musibah ente dinjuk balak, kebakaran atau yang lainnya. Ketika lepas dari satu sunnah, tak ada rasa sedih lagi. Dulu kita Masya Allah, terlambat ke majlis, terlambat, oi rasa nyesal nian duduk di Jaboh. Ya, nyesal. Tapi ketika ente dekat sama orang fasik, musibah itu datang pada ente apa? Lambat nyantai baik ente. Duduk di luar biasa baik, masih ada juga. Ya, pas turun di depan, aus biasa berdecit langsung masuk sini. Aus kagetlah, disudahlah kalau ada banyak dia juga. Tidak mampir ke warung depan dulu minum air baru mulai juga. Nah, ini musibah wallah, ini musibah. Kenapa itu tadi? Musibah ketika hilang pahala dari diri kita. Nyengok wong masalah, wong punya musibah apa, kita biasa baik. Tidak kata iba pada diri kita. Nah, rahmah dicabut oleh Allah, itu musibah yang dahsyat. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, ghirah terhadap agama hilang. Dan ada lagi kita hiris dengan agama, sunnah Nabi lepas biasa baik. Bahkan melakukan dosa pun biasa baik. Nah, ini musibah lebih besar dari musibah-musibah yang bentuknya bala yang nyata di jengok mata. Warwina fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa ghairihima an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultan jair. Qala al-Tirmidzi hadisun hasan. Qultu al-hadits fi bab ashhur min an tudhkar wa hadhihi al-ayah al-karimah mimma yaghtarru biha kathir min al-jahilin wa yaj'alunaha ala ghairi wajhiha bal sawab fi ma'naha annakum idza fa'altum ma amartum bihi fala yadurrukum dalalah man dalla wa min jumlatin ma amaru bihi al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal aya gharibul ma'na min qouli ta'ala ma 'alal rasuli illal balag. Ikhwan rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Rasulullah SAW Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dengan hadis sanad yang hasan. Rasul mengatakan abdalul jihad kalimatul adl inda sultan jair. Ini wallah syahidna pada diri Habib Rizik, ya, depan jaksa, depan dinasihat ini kalau, ya, sampai ada yang berobat, taubat dan seterusnya. Mana pernah dalam sejarah di negeri ini, bahkan mungkin di luar negeri pun ada wong terdakwa nasihati pejabat, nasihati pemerintah, nasihati wong yang zalim, jaksa yang bakal menentukan dia masuk penjara tidak dinasihatinya dengan dalil hadis dengan hadis sampai tertunduk kalau wong itu. Mereka tahu mereka tuh hak, Habib Rizik tuh hak, apa yang disampaikan hak, dan mereka tahu mereka sedang disuruh untuk melakukan yang batil. Tapi itulah, karena ada tekanan dari atas, mereka tadi hati kecil mereka itu tidak bisa sebetulnya. Cuma karena itulah tadi ada tekanan dari macam-macam. Ini sudah rahasia umum, sudah dibicarakan oleh semua orang yang paham tentang hal ini. Mereka akhirnya tetap tidak mau mengatakan yang hak adalah hak, yang betul-betul ini yang akan celaka kaki. Naudzubillah. Dan Habib Rizik Masya Allah hafizahumullah ta'ala betul hayati, biar begitu lantang, begitu tegas menegaskan itu semua. Bahkan beliau mengingatkan pejabat-pejabat yang zalim itu. Nah, ini jarang orang yang seperti ini, ikhwan. Ya, inilah mujahid yang hakiki, ya, mujahid fi sabilillah. Taib ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Rasul mengatakan afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad. Sebaik-baiknya jihad. Jihad itu memang selama ini mungkin kita pahami jihad itu perang melawan wong kafir, itu jihad. Ternyata ada juga jihad bahkan yang lebih hebat dari situ, yaitu ketika ada seseorang yang mampu mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil di depan pemimpin-pemimpin yang fajir, yang zalim. Nah, ini wong yang berani seperti ini memang itulah orang benar-benar mujahid fi sabilillah, punya keimanan yang hebat. Nah, nanti ikhwan masalah seperti ini ya dibahas panjang oleh Imam Abdullah Haddad. Kita tidak boleh dan tidak dibenarkan mengatakan berarti yang lain itu salah, tidak seperti Habib Rizik. Tidak. Ini ada segala pembahasnya. Antum silakan buka kitab Risalatul Mawana. Ya, orang ada tingkatan-tingkatan diberikan Allah. Ada yang batasan-batasan. Dia berani, tapi syariat mengatakan, contoh ini syariat sekali lagi ya. Mungkin orang seperti beliau Habib Rizik, beliau, anak istrinya, seluruh keluarganya sudah ridha lillahi ta'ala apapun yang terjadi. Tapi ada orang yang pengen seperti Habib Rizik tapi keluarganya tidak siap. Anak istri tidak siap. Atau dia punya pesantrennya bakal dapat risiko besar. Kalau dia maju teriak satu kalimat, pesantrennya ditutup oleh pejabat, ditutup oleh pemerintah. Nah, syariat tidak maksud kok dak apa-apa jihad, biarlah bubar pesantren, bubar majlis. Tidak, syariat ada cara. Syariat ngomong ada saatnya kau jangan lakukan itu. Kenapa? Kalau pesantren tutup, umat akan bodoh. Umat tidak ngerti hukum. Kau tidak usah sampai kau masuk penjara. Ada syariat ngatur seperti itu. Karena di belakang ada umat, apalagi di saat misal tidak ada orang alim kecuali dia di negeri itu. Kalau dia sampai dibunuh oleh pemerintah yang fajir atau dipenjarakan, putus ilmu agama nih, maka orang seperti ini syariat melarangnya untuk terjun sampai bunuh diri dan arti kata menyerahkan diri untuk di jalan jihad seperti ini. Itu banyak kalau kita buka sejarah a'immah bukan orang-orang biasa. Ya, tapi ada saatnya mungkin seperti saat ini orang-orang seperti Rizik misalnya, beliau melihat umat Islam ulama alhamdulillah banyak yang bakal menerus perjuangan banyak, dan yang jelas keluarga beliau ridha bahkan siap untuk berjuang bersama beliau. Itu yang beliau dapatkan, kedudukan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa seperti itu. Bukan karena pertimbangan dunia, bukan. Tapi pertimbangan juga dengan pertimbangan syariat, pertimbangan akhirat. Ya, sama seperti hal ini jihad. Ada juga untuk kholwat, untuk ibadah. Wong pengen kholwat. Tidak semua orang boleh kholwat. Kalau orang itu kholwat meninggalkan umat dalam keadaan bodoh, haram hukum kholwatnya.
Sama seperti itu juga kalau dia tadi berjuang dan dia tahu bakal mati, tapi dia bakal meninggalkan ribuan jutaan umat bodoh karena kata orang alim kecuali dia baik. Syariat melarangnya, tidak diperbolehkan. Jadi ada batasannya, diatur semua dalam syariat. Ya, beliau adalah orang salah satu yang mungkin tidak banyak yang dipilih Allah mampu seperti itu. Kita doakan terus mudah-mudahan beliau dijaga Allah, diselamatkan Allah, dan mudah-mudahan beliau dan bersama-sama beliau orang-orang yang berjihad dengan niat-niat mengharap ridha Allah dikuatkan, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi contoh dan hidayah buat orang-orang yang fajir untuk kembali ke jalan Allah. Qultu ala hadits fil bab ashhur min an tudhkar. Hadis tentang nahi munkar ini sangat banyak dan tidak bisa dihitung jumlahnya, sangat banyak. Wa hadhil ayat yang ku sebutkan tadi yang kita baca bareng ikhwan, mimma yaghtarru, banyak sekali orang-orang yang salah memahaminya. Justru mereka membiarkan kemungkaran, membiarkan kezaliman. Katsir minal jahilina wa yaj'alunaha ala ghairi wajhiha. Mereka orang-orang bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh karena dia tidak berilmu, kadang-kadang dia betitel, tapi karena hawa nafsu menguasai sehingga dia menafsirkan ayat Quran itu dengan caranya dia, menafsirkan daripada hadis-hadis Nabi dengan caranya dia. Ya, kita jengok juga dalam kemarin persidangan Habib Rizik lagi ya. Hakim mengeluarkan hadis. Nah, kan lucu Habib Rizik tu jagoan rajonya. Ya, dengan baik Habib Rizik. Ya, kenapa? Salah pakai dia. Dia tak faham, dia tak ngerti. Nah, ini salah tafsir. Nah, sekarang banyak apa hakim tu bodoh? Tidak bodoh. Oh, kalau tak pintar tak jadi hakim. Ya, kalau tak pintar tak jadi hakim. Tapi dalam hal ini dia dijadikan Allah bodoh. Sehingga wong nyengok kalau ini bodoh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsir minal jahilin wa yaj'alunaha ala ghairi wajhiha. Alasbal as-shawab fi ma'naha, adapun yang benar dalam pada kita memahami ayat tersebut, annakum idza fa'altum ma amartum bihi fala yadurrukum dhalalatum man dhalla. Sesungguhnya kamu, maknanya kata beliau, makna ayat tadi, kalau kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran itu tidak akan mendatangkan mudarat buat kalian. Kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita cegah, kita sudah usahakan, maka misal tetap kan orang ini hebat, deckingnya kuat, tak mampu kita hancurkan, tak mampu kita bubarkan, maka insyaAllah mudarat itu tidak datang kepada kita. Ketika kita sudah memang berusaha, memang kita diizinkan untuk sekedar mengingkari, tapi ketika kita mampu berusaha, maka wajib kita lakukan mengusahakannya. Titik paling lemah Rasul mengatakan apa? Mengingkari dengan hati. Nah, kebanyakan kita ni langsung milih ngambil aman, ngambil aman, membiarkan kemungkaran, macam judi-judi sekarang ni, judi online itu, hebat ni, luar biasa di mana-mana, sampai juga rumah, di musola, di langgar, di masjid, dilaju kau untuk berjudi itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, termasuk kamu nih yang penjual pulsa, kuota. Kalau kamu tahu uang ini sudah saya sampai ke berapa kali. Karena ini sedang merebak, merancuni umat Islam benar-benar. Bahkan orang yang sudah setengah tua masih gila dengan ini. Judi online ini. Kalau kita tahu orang ini nak beli pulsa, tujuannya untuk berjudi, berani harus tak jual aku. Oi, kau ni ada tak jual? Ya, aku tak jual. Mau ke? Nah, jangan takut kaget pelanggan lagi, kaget sepi. Wallah, Allah cinta sama kamu. Allah bakal ganti rezeki kamu dengan yang halal taibah. Tapi kalau kita takut pelanggan lagi, na'udzubillah min dzalik, yang unjuk kau rezeki siapa? Allah. Wong ini nak nentang Allah, kau bantu dia. Dia ni nak bermaksiat kepada Allah, kau tolong dia. Kau jadi musuh Allah. Kau bakal jadi musuhnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mending kita dimusuhi 10 wong yang ada galak kita jual sama dia daripada kita jadi musuhnya Allah. Nah, ini juga jihad termasuk ikhwan. Jihad ngadepi wong itu, boleh jadi wong itu ngamuk, marah sama kita. Takuannya kau nak galak jual sama kami. Tempat lain ada. Jadi lajulah, biarkanlah. Daripada kita lajukan, kita melok. Ta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awun alal itsmi wal udwan. Tapi anak tu nyual bae, anak dak melok begawi sama bae. Wong nuang ke hama, yang nuang ke hama itu, yang muatnya, yang ngawaknya, yang nuang ngawaknya ke tempat peminum, yang nuang kenyo, itu semua dapat bagian dosa. Yang minumnya jelas, bukan yang minumnya baik, yang termasuklah, maaf ya, mudah-mudahan ikhwan tak pernah melakukannya. Kamu tukang gojek, kamu tukang becak, ada wong beli beg bintang dari Alfamart, minta antar ke 13 Hulu situ, ke 14 Hulu, kita terima, sama be ta'awun juga itu. Tapi beb, anak kan nyari rezeki yang lain. Ini kau tahu, ini beg bintang ni. Apa dia lagi yang make baru ni, atau tua
ya. Tua. Sederigan beb. Ya. Ada orang ngamuk pak, ada ustaz ceramah nyebut kelak, jangan minum minuman keras, khamar, segala macam. Tua. Ai macam-macam ustaz tu dak kati tua di kitab je dah. Macam-macam ustaz dak kati tua di kitab, nambah ustaz tu. Yang bengak tadi kan. Ya, itu kan contoh, mana ada tua memang di kitab. Carilah kitab kuning model apa kati nyebut ketua di situ. Tapi khamar kullu muskirin, khamar setiap memabukkan itu khamar, tua itu mabuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah sama kita nyual kenyo. Tahu itu wong tua ni dari apa? Dari tapi. Benar? Hah? Kata kalau dari tapi, dia ngambil langganan semua gitu. Sehari 15 kilo. Tahu untuk nyual, dak dibuatnya prosesnya jadi tapi jadi tua, dak boleh nyualnya. Sama kita jual lading, jual pisau, jual golok, tahu wong ni nak membunuh wong, kita jual, haram, melok kena dosa kita. Tapi kalau kita nak kata indikasi seperti itu, ya silakan nak jual tapi, nak jual apa bensin, nak jual apa. Tapi kalau ente tahu wong ni nak beli bensin, nak makan rumah wong, kita tahu ni kena kita melok. Hukum dunia pun kena kita cedok polisi. Ya, apalagi hukum Allah. Jadi kita harus ada penolakan terhadap segala bentuk kemungkaran. Ikhwan rahimakumullah. Yang jelas mulai dari diri kita, keluarga kita. Kalau ada yang naudzubillah min dzalik masih hobi ngeganja, naudzubillah min dzalik, ya kadang-kadang maaf ikhwani, mudah-mudahan Allah beri hidayah berkat majlis-majlis. Wong rajin ke majlis, galak ke majlis, tapi gawe itu masih. Nah ini perang terus iblis sama malaikat ini. Kita takut pas ajal datang iblis lebih kuat, mati dia. Naudzubillah min dzalik. Ya, pakai baju koko tapi di golongan sewet ada ganja. Ya, ana ceritanya ada bukan tak kata. Ya, bahkan betina ibu-ibu yang jadi bandar ada. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Allah yahdina wa yahdihim. Yang jelas kita harus mengingkari dan menasihati, mengajak mereka untuk berbuat baik. Di luar kemampuan kita sudah. Kita tidak ada disuruh untuk sampai di luar kemampuan kita. Tapi orang yang beri kemampuan, maka ketika dia mampu harus melakukannya. Di sini disebutkan makna yang diperintahkan Allah, yaitu ma'alar rasul illal bala. Jadi tugas Nabi ketika Rasulullah SAW pernah macam rasanya Rasul itu pegel-pegel yang hingga orang tidak galak nurut. Allah ngomong pada Rasulullah di antaranya ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nabi pengen ada beberapa keluarga dekat Nabi. Rasulullah berharap yang wong ini dapat hidayah masuk Islam. Nabi berusaha jungkal balik untuk mengajak mereka biar masuk, tapi tidak juga. Sampai Nabi itu macam nyala ke diri dewek seakan-akan. Ya, seakan-akan mau menyalahkan diri sendiri. Allah ngomong, jangan Muhammad, kau ada batasan. Yang penting kau sudah nyampe ke innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa menunjuk hidayat walaupun wong itu yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayat itu. Yang penting tugas kau, ini tugas ulama, tugas ustaz, tugas kita galau-galau menyampaikan, mengingatkan. Tapi mengingatkan juga jangan sambilan. Yang mengingatkan benar-benar mengingatkan niat. Ingatkan dengan hati yang benar-benar cinta untuk menyelamatkan dia. Bukan sekadar pelepasan kewajiban baik. Ya. Kita punya karyawan itu kan tanggung jawab kita di toko. Dia tak solat, kita yang tanggung jawabnya. Kamu kayak jangan tak solat itu baik. Awas kalau kamu tak solat, kamu keluar ke dari pegawai. Itu baru ada kelihatan gelagat budak ni. Ya. Masai kepala, masai muka, balik nyetau gai sama kita. Jadi kita tak semayang budak ni, gai basah kepala basah. Nyengok kaki kering ke dengkang. Kaki kering berdengkang. Non mudi ke budak ini. Nak nipu semayang apa kau? Semayang. Bodoh dah, sudah bodoh juga lah. Kami masih basah. Kaki kau dah kau cuci. Ya, kaki aku dah batal loh jadi. Subhanallah. La ilaha illallah. Taib ikhwan, ya kita ada kemampuan masing-masing, terutama terhadap kita sebagai orang tua, kepada anak, paman, kepada ponakan. Ya, kita punya hak lebih. Orang lain mungkin tidak bisa. Anak orang lain kita ada batasan, bisa negur mereka, mencegah mereka. Tapi keluarga kita mampu. Kita mampu lebih. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Ma'ala rasul illa al-balag. Wa'lam anna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar lahu syurut was sifat ma'ruf laisa hadzal mawdu' bastaha. Ingat kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar tu ada caranya, ada syaratnya, dan syaratnya bukan sekendak kita sebabisan. Ingat ikhwan, jangan uji kita pas misal ada wong katakanlah melakukan suatu kemaksiatan di suatu tempat,
tempat ini fasilitas umum, misal milik orang banyak, lalu kita ngancur ke dia, bukan ngancur ke meja punya dia, tempat fasilitas umum kita hancur ke juga. Nah itu tuntutan akhirat bisa kena kita. Ada batasan orang itu, macam polisi beda. Ada batasan polisi boleh nembak sampai mati, tapi tak semua orang boleh tembak mati. Ada yang cuma ditembak ditakut, tapi tembak ke pocok lainnya gak, sudah tak perlu tembak ke kaki. Ada yang tembak pocok masih lagi tembak kaki. Nah itu juga kita, syariat pun ngatur. Ada yang memang kita boleh sampai bapas bingkai, hancur ke tempat, hancur semuanya. Tapi ada yang kita tak boleh hancur ke tempatnya. Tak boleh kita merusak barang-barang milik mereka. Cukup uangnya baik yang kita singkirkan. Nah itu semua ada diatur dalam syariat. Kalau kita memang pengen terjun, kita duduk belajar nian tentang hal seperti ini. Tapi secara umum, apa yang nahi mungkar amar ma'ruf kita lakukan insya-Allah taala. Wa qad awda'tu, dan aku, kata Imam Nawawi, di sini aku tidak bisa menjelaskan karena cukup panjang pembahasannya, dan kalau kalian pengen melihat pembahasan lebih panjang, silakan buka syarah hadis sahih Muslim yang beliau mensyarahkannya. Di situ aku jelaskan dengan cukup panjang, kata beliau. Wallahu a'lam bissawab. Kitab Hifdzul Lisan menjelaskan tentang penjagaan lisan. Ya, ibu-ibu, ikhwan rahimakumullah, ini yang menyedihkan. Kadang-kadang ada di antara saudari-saudara kita, akhwat kita, ya ibu-ibu kita, bapak-bapak juga, mereka itu melakukan mungkaran banyak. Di antaranya ini yang sering kasus terjadi, minjem duit sama rentenir. Nih di Palembang ni tak tahu ada juga, tapi di Jawa sana santernian ada nih hapit, bulan apit dia bilang, bulan apit. Anak kemarin ada keluarga masih nak anten ke di Jawa sana. Anak ngomong, kapan kawinannya kamu tuh? Di bulan apit beb, katanya. Bulan apit. Anak tahu bulan apit tuh bulan terjepit uji dia. Ya, ini naudzubillah, hati-hati, syirik khafi. Ini bisa membuat kamu keluar dari syariat Allah, keluar dari Islam, kalau mempercayai ada bulan yang Allah menyempit ke rezeki. Jadi mereka di Palembang pun ada yang model macam itu. Ya, tapi di Jawa lebih sentro lagi. Bulan apit, kalau kita kan paling bulan Sapar yang diyakini wong bulan tak bagus, padahal itu pun naudzubillah salah besar. Nah, bulan apit, bulan apa? Bulan terjepit antara 2 hari lebaran, antara Idul Fitri dengan Idul Adha, Zulqa'dah. Ini bulan sepit katanya. Jadi habis lebaran tu wong sudah habis duit, kalau katik lagi yang belanja sampai Idul Adha kaget aja deh. Nah ini diyakini di Jawa sana banyak. Nah wong meyakini seperti ini, naudzubillah, haram. Haram. Bulan apit kata dia, bulan terjepit. Nah wong kadang-kadang di bulan macam ini, ya mungkin kamu yang di pasar tahu benar, begitu banyak rentenir koperasi judulnya dia. Natangi kita minjem duit dengan tawaran. Ya kita ngan depan ini minjem duit 150.000, mayar cuma 3.000 sehari. Tak ada berat. Padahal kalau dihitung 150.000 jadi 230 duit kita tu kakek mayar sama dia. Walaupun kita tak ngasuh berat 5.000 sehari, kita mayar 5.000. Yo haram, tetap haram ikhwan. Jangan ke nambah sekian puluh ribu, nambah 100 rupiah, nambah ₹1 hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah ini banyak kadang-kadang kita ni, kalau antum kejepit, terdesak, apalagi untuk urusan-urusan yang darurat, insya-Allah yakin Allah masih bukakan pintu-pintu kebaikan. Banyak orang baik yang galak nolong kita. Cuma kitanya kadang-kadang sudah nyampai di dewek, siapa nak minjem lagi saru, apalagi nak ngenjuk. Kita baru nyoba 2 ekor uang, padahal masih ada 200 uang di belakang tu. Kita langsung ambil jalan pintas, menggadaikan motor, menggadaikan mobil, menggadaikan harta tanah, ke bank, minjem duit sama uang rentenir segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ambil keberkahan, kita baca kitab Matlul Al-Badrain Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Haddad Al-Hamid, Ahmad bin Hadi Al-Hamid, sampai kita di halaman 32 bagian paling bawah. Halaman 32 bagian paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana fil mifdarin amin. Ya Allah. Wa an Wahab bin Munabbih قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت في عمره ورحبت له ولدان يبره ومن عاق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدان يعقه نعوذ بالله من ذلك. Ikhwan rahimakumullah, diceritakan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, beliau membaca dari kitab
Taurat Nabi Musa alaihissalam. Di situ diceritakan dialog Nabi Allah Musa, Allah dengan Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala ila Musa, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, berbaktilah kau kepada kedua orang tuamu, maka akan kupanjangkan umurmu, dan aku akan karuniakan anak keturunan untukmu yang kelak akan berbakti pula kepada kau. Jangan sekali-kali ugul walidain, durhaka sama orang tua, akan kupendekkan umurmu dan akan kukirimkan anak yang lebih durhaka untuk kau. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, yang muda-muda, nasihat buat saya dan kita semua yang masih punya orang tua terutama. Ya, benar-benar ikhwan, wallah kunci segala kesuksesan dunia akhirat ada pada orang tua kita. Mak manapun bentuk orang tua kita, maaf ikhwan, jahatlah dia di mata kita, galak nganggu kita, galak nyuri kita, galak marahi kita, misal tetap orang tua adalah orang tua kita ikhwan rahimakumullah. Ya, orang tua adalah orang tua kita. Walaupun maaf kadang kita mengalami umi kita pilih kasih, kita terus yang dimarahi, kita terus yang disuruh, kita terus yang dipintai, dulu kita yang lain tidak. Sabar, itulah cobaan Allah yang Allah berikan. Disitulah Allah akan mengangkat derajat kita, dan yaumil kiamat kita yang paling bakal nolong orang tua kita itu. Ya, kadang-kadang kita berbangkel dalam hati kita, ngapalah aku terus isu, ngapalah ngembek duit aku terus, ngapalah makan duit aku terus, yang lain tu ada. Ya Allah, kau bersyukurlah, Allah milih punya kau untuk mak bapak kau. Kita ni hasanat kita ni kalau pacak dinjuk ke sama mak bapak kita. Ni di kitab Adhkar, dah lama lagi masuk kita bab ghibah. Wong galak ngeriba itu hasanat kebaikan kita dimbek oleh Allah, dinjukkan sama orang yang kita riba. Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seandainya aku harus mengriba seseorang, maka aku akan mengriba umi abak aku dewek. Ngapa? Karena mereka yang lebih berhak untuk menikmati kebaikan-kebaikan milikku, katanya. Seandainya, tapi hasawakallah. Nah, ya kadang-kadang itu yang kita rasakan. Ya, macam maaf ini kejadian. Ya, ada wong lanang punya anak masih kecil, dia tadi keadaannya memang naudzubillah tidak ada benar. Lanang tadi ditalakkannya bininya, dak dilogoinya sama budak kecil tadi, sampailah bininya tadi jungkel balik nyari rezeki untuk ngidapi budak-budak, sampailah besar, sampailah pintar, sampailah gadis. Si lanang ni dak blow sama. Hati-hati ikhwan, tak tolong naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamat kita, tak terjadi suatu namanya perceraian pada diri kita. Kalau kamu bercerai, kamu punya anak kecil, kewajiban nafkah anak masih pada kamu loh. Jangan kita ngomong kendaklah kau, budak mbeklah kau, uslah kau, unjuklah kau makan, aku dak melok-melok. Mana pacak. Kewajiban hak nafkah mereka tetap kewajiban kita, kecuali bini kita itu. Kalau bini kita itu setelah masa iddah selesai, dak lagi kewajiban kita memang. Tapi anak itu dari kecil sampai dia balik, sampai dia dewasa, kalau betina sampai dia kahwin, itu masih kita ngunjuk nafkahnya, kewajiban kita. Nah ini ceritanya, dak nafkah, dak dijingok, dak dia apa ke? Pas sudah Masya Allah anak ni jaya, bagus, punya kedudukan, punya penghasilan, abang ni nak ngerapet. Sakit hati anak ni, sakit hati bininya, tapi tak pacak. Bapak tetap bapak. Ketika dia ngolok ke tangan, jangan sampai dia ngolok ke tangan minta njoi. Haram tetap kita ngomong, atik cerita, bapak tak pernah mati ke kami, bapak tak pernah ngenjuk kami duit, bapak nak lemak ni, kami lah jadi bapak ni. Tidak, tetap kita dipandang buruk oleh Allah kalau bersikap seperti itu. Tetap wajib kita berbuat baik sama mereka. Nah, apalagi kalau orang tua kita yang baik. Nanti sampai bab nikah. Ya, ini contohnya. Syariat masih mengatakan ketika putri-putri kita tadi yang sudah besarkan, ya ummahat, kita besarkan jadi gadis cantik, belagak, pintar, dimbek wang, yang jadi wali nikah siapa? Bapaknya itu tetap. Walaupun dia zalim sama kita, karena dia lebih berhak. Kita kahwin lagi sudah, mana pacak laki kita, bapak tiri nak jadi wali nikah, tetap dia. Walaupun sepanjang 17 tahun 18 tahun tak pernah nengal, tak pernah nyingok. Budak sakit nak mati, dia operasi di rumah sakit, dia tak pernah nyingok. Sekarang budak lah jaya, bagus belagak, nak dapat mantu orang kaya, dia ngapet nebeng gai, yang nyeri ke di hati memang. Ya. Secara manusia memang kita sakit hati ya, macam, tapi tetap hukum, tetap dia tetap jadi wali nikah. Dia tetap berhak untuk kita beri ketika dia minta. Bahkan dia tak minta pun kita memberi kepada dia. Apalagi kalau orang tua kita baik. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini kenyataan pun kita saksikan. Yakin ke wallah, ini janji Allah kepada kedudukan orang tua luar biasa. Jangankan kita muslim, wong kafir, yang durhaka sama Allah, mak bapaknya juga kafir, tapi ini anak berbakti sama orang tuanya, maka Allah senang ke budak itu di dunia. Allah senang ke dia di dunia, walaupun di akhirat dah dapat apa-apa. Nah, mana dengan kita muslim yang alhamdulillah orang tua kita muslim.
Kalaupun ada mungkin dia muslim, orang tuanya masih kafir, pun tetap wajib berbakti dan dia bakal dapat imbalan dunia akhirat di sisi Allah. Hakadha ikhwani rahimakumullah. Wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fi Taurah anna man yadriba abah yuqtal. Allahu akbar. Ya, mengatakan beda boleh dalam Al-Quran. Ya, di dalam kitab Taurat dikatakan siapa yang memukul wong tuanya hukumannya dibunuh. Dah itu kitab Taurat, syariat Nabi Allah Musa, bukan kita. Ya, dalam Islam tidak seperti itu. Tapi na'udzubillah min dzalik, hugugul walidain sangat dahsyat. Mengucapkan beda boleh, apalagi ngerutuk, apalagi sampai ngatoi. Ya, dengar kita dengar di berita-berita anak nuntut emak ke pengadilan. Ya Allah. Ya, ada yang lagi maknya masih hidup, bapak dah meninggal, maksa mak biar cepat menjual harta waris, rumah waris, sampai semak nak duduk di mana. Ada kasus seperti ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Wa an Fargad As-Sanji rahimahullah ta'ala qara'tu fi ba'dil kutub annahu la yablughu lil walad an yatakallama idza syahida waladayhi illa bi'idnihima wa la yamshi baina yadayhima wa an yaminihima wa la an shamalihima illa ay yad'uhu fayujibahuma walakin yamshi khalfaha kama yamshi al-'abd khalfa maulah. Wa qala Abu Layth. Sini berkata Imam Fargad As-Sanji rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aku membaca dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, di situ disebutkan tidak boleh seorang anak itu memulai ucapan, berdialog, ngobrol sama orang tuanya kecuali diizinkan oleh orang tuanya. Kalau orang tua belum mengizinkan, tak boleh kita duluan ngobrol. Ya, kita ni serem ikhwan, hati-hati ni. Ya, kamu panggil mat sini mat. Ya bang, ngau bah. Pegang HP dia. Ya bang, ngau bah. Abang yang ngomong, dia khusyuk. Ya, kaget bah. Ya, di mana bah? Wallah ni dua hak kau budak ini. Kau pandang bapak kau tu ngajak ngomong, kau sibuk dengan HP. Ini durhaka kau budak macam ini. Kalau bapak yang nempeleng dengan dia, tak jadi suatu kesalahan itu. Banyak yang model macam ini. Kita bersama kawan sering diajak ngobrol. Ini bukan sama kawan biar kita sakit hati. Apalagi wong tua ngajak kita ngobrol, kita asyik dengan HP. Ya mi. Oh, iya. Get dulu mi. Get dulu mi. Umi suruh stop dulu, mau sini dulu kita. Get dulu mi. Ya, jadi terus. Oh, sibuk dia. Oh, iya. Ya kaget insya-Allah mi. Dak dia jingga. Kau nyingok gai mak kau tu pahala sudah ibadah. Apalagi nangkepi dia ngomong. Mula dia ngomong ngolo ngidul. Kadang-kadang umi kita ngomong ngidul, ngulang-ulang. Pegal kita memang. Sudahlah mi, yang ngerti tahu, paham sudah aku ni mi. Sudah ngerti kalau tak usah panjang-panjang cerita lagi. Astagfirullah. Oi, mak kau memang ada model mak kita nyenyel. Ya, tetap sabar. Dulu mak kita sabar sama kita lebih dari itu. Kita cuma ngadepi mak kita sikap. Dulu kita 5 beradik, mak kita ngadepi kita 5. Ya, ada yang nyampak, ada yang kencing, ada yang teriak, ada yang bergocor. Abah kita di pasar, mak kita larang. Sekarang mak kita dewean, kita tangkap model macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidaklah seorang boleh berucap di hadapan orang tua kecuali orang tua itu sudah mengizinkan. Dan jangan pula dia berjalan di depan orang tuanya atau di sampingnya, kecuali dia berjalanlah di belakang orang tuanya seperti hamba sahaya yang berjalan di belakang majikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini dulu. Ingat sudah lewat jam 5:30, maghrib jam 6. Minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. InsyaAllah panjang usia walafiat, kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah ta'ala. Fatihah bil qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana ashrafna ala ladha wa tub alayna tawbah waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani. Tolong dibantu. Wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحبه عداد توس الصحب والحمد لله في البدء فاتح بالقبول ونسأل الله حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح ولمنه ورسول صالح جسر وتبت نسأل الله غفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجنا ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصلنا بالشفاء الحبيب عبد الله بن حاشم بن شهاب والسيد شفيق بن حسن بن طاهر الشريفة سيدة بنت أحمد بن ألوي الإدرس وفاطمة الزهرة بنت بندان دمياطي وكل من أوصنا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما الذي صالح إلى حضرة النبي فاتحة.